بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لليوم إن شاء الله Disorders of the Cardiovascular System. The cardiovascular system in general consists of heart that pumps the blood to our body, and arterial system which distributes the oxygenated blood to the tissue, and venous system collects deoxygenated blood from the tissue and return back to the heart. Capillaries which exchange the gases and nutrient and waste occur. مثل ما قلنا, any defect in this system will be under the title cardiovascular diseases. أيضا عرفنا المين function بالنسبة cardiovascular system is a transportation of the materials, protections from pathogens, and then regulation of body's homeostasis. أنا شرحت هذا in details لكن فقط للتسجيل. We have two circulation systems in our body. The first one called pulmonary circulation. It is a short loop from the heart to the lung and back again, while the systematic circulation that sends the blood from heart to the whole bodies and back again. That's one called systematic circulation. The disorder of cardiovascular system, I will start with hyperemia and congestion. As I said before, both of them are or indicate a local increased blood volume within tissue. Both of them يحملون نفس المعنى, هو increased blood volume within tissue. لكن الاختلاف فقط بسبب الميكانيزمز لزيادة البلد فوليوم within tissue. فإذا نبدأ بالهايبريميا راح نسميها is an active process in which السبب هنا اللي راح يكون هو arterial dilatations due to, for example, inflammation or skeletal muscle during exercise. وبالتالي يعتبر active process. سببه هو الدايليتيشنز اللي يصير بالارتري اللي ممكن يسبب لنا زياده increase بالبلد flow in the tissue. وبالتالي بسبب انه راح يكون الزياده او الاكتيف بروسس نتيجه increase او dilatation بالارتريولز راح يصير عندنا حاله التشو يكون affected tissue in a red color, ذلك نسميها بالاريثيميا because increased delivery of oxygenated blood. Now ممكن يكون pathological, ممكن يكون physiological like exercise, heat, طبعا السبب like exercise, heat, digestion, menopause and inflammation. وبالتالي in general الهايبريميا هو active process, يعني راح يفد شيء يكون بداخل التشو يجي oxygenated blood نتيجة الدايليتيشن اللي يصير بالارتري, بالتالي يزداد البلد فلو. الكروس فايندينجز اللي ممكن اشوفها بحاله الهايبريميا include increased redness للافكتد اريا مثل ما تشوفون هنا الهايبريميا اللي نطقناها, and the swelling and warmth. Under light microscope we will see the capillaries and arterioles dilated and filled with the blood. الcongestion أو sometimes called passive hyperemia. هسه ليش سميناها passive؟ لأن الديفكت راح يكون بعملية الاوتبوت للفلو بالنسبة للبلد اوت فلو. It is a passive process, بينما هناك الهايبريميا كانت active process. هناك كانت سببها dilatation بالارتريولز, هنا السبب مالها reduced outflow of blood نتيجة narrowing أو الديفكت أو الobstructions اللي ممكن يكون بالفين, وبالتالي ما يسمح بخروج البلد عن طريق it's resulting from reduced outflow of blood from the tissue. It can be systematic في حالة cardiac failure أو localized due to
venous obstruction أو isolated venous obstruction. هنا التشو هناك كان لونه ريد، هنا راح يكون بلو ريد كلر نتيجة الازرقاق الساينوسيس اللي ممكن أشوفه. أكيد الدم اللي راح يجي راح يكون متوفر وموجود هو deoxygenated blood، بينما هناك نتيجة الدايليتيشن من الارتري، والارتري يحمل oxygenated blood، فكانت ريد وعندنا الاكسجينيتد بلاد، وبالتالي هنا ممكن عندنا يكون هايبوكسيا، قله الاكسجين، باعتبار انه الكميه الكبيره اللي تكون موجوده هي دي اوكسجينيتد هيموغلوبين او دي اوكسجينيتد بلاد. هنا ممكن تكون due to ممكن due to heart failure, ventricular failure, deep vein thrombosis or hepatic vein thrombosis. مثل ما تشوفون حضراتكم الكروس فايندينجز اللي ممكن اشوفه ممكن يكون dark to blue or black depending on degree of stagnation للبلد. التشو من نمسكه ممكن يكون cooler than normal، ايضا لانه هو بلد وريدي، فراح يكون الكت سيرفيس راح يكون عندي اوزنج للبلد، مو مثل الدم الشرياني راح يكون متدفق، باعتبار انه الكميه هي عباره عن فينوس بلد باعتبار دي اوكسجينيتد، فراح يكون اوزنج بلد and often wet. Microscopically we have acute and chronic congestion، فاكيد الكونجستن راح اشوف congest بالكابيلاري and there is some edema، بينما بالكرونيك الحاله مزمنه وهو دي اوكسجينيتد ماكو اكسجين، فاكيد اتوقع انه موجود هايبوكسيا ديكريز للاوتو. اكيد راح ممكن اتوقع اذا نتذكر ان الهايبوكسيا ممكن تسبب لنا حاله اتروفي وديجنريشن اور نيكروسيس بالتشو. إذا نسوي comparison لللنج between a normal lung and congested lung, we will see the congestion. راح أشوف ال arteries filled with blood, red blood، مثل ما نشوف تشوفون حضراتكم. I can summarize the differences between normal hyperemia and congestion in this figure. The normal arterial and venule, the normal capillary bed with arrhythmic or with arrhythmia or hyperarrhythmia, that's in the red color, increased flow due to dilatation or arterial dilatation due to exercise or inflammation. وبالتالي راح اشوف البلاد راح يكون او المنطقه تكون red in color because of oxygenated blood، بينما بالcongestion راح اشوف cyanosis or hypoxia نتيجة وجود deoxygenated blood. سببها هو decrease للoutflow مو للinput وإنما بالoutput. أكو مشكلة بالoutput destruction بالvein أو obstruction للcongested heart failure as an example ممكن أشوفه، وبالتالي الخلل راح يكون بالاوتبوت وليس بالانبوت، بينما هنا صار الدايليتيشن بالانبوت فصار بالاكسجينيتد not with، بالتالي راح صار عندنا oxygenated blood، هنا deoxygenated blood، هنا كان red in color، هنا كان blue or dark in color. ايضا عندنا الهيموراجيك and thrombosis. مثل ما تعرفون الهيموستاسيس هي الحالة النورمال. It is a process of maintaining blood in a fluid. راح يكون عندنا يحاول يخلي البلد بالبلد بالسيركوليشن كلوت فري ستيت النورمال. بالوزن راح يكون كلوت فري، ماكو كلوت عندي موجوده. هذا اللي مسؤول عنها الهيموستاسيس، اللي يحاول انه يمنع عمليه الكلوتينج، وفي حاله وجود انجري ممكن يبدي يسد المكان. And rapidly forming a localized hemostatic plug at the site of vascular injury حتى يمنع الاوزنج. وبالتالي هاي الحاله الطبيعيه ماكو كلوتينج، وبحاله وجود بليدنج يحاول انه يغلق العمليه، يغلق المنطقه ويمنع الانجري او يمنع الهيموريج. هنا عندنا two kind of disorder اللي سميناها بالهيموريجيك disorder والثرومبوتيك disorder. الهيموريجيك disorder اللي هي characterized by excessive bleeding. هذا الاكسسيف بليدنج النزف اللي صار اكيد اكو خلل للهيموستاتيك ميكانيزمز. قلنا الهيموستاتيك ميكانيزمز لها دور تمنع الكلوت
وايضا تحاول ان تسد الفاسكولار انجري وبالتالي تمنع عمليه الهيموريج. وبالتالي بالهيمورجيك ديس اوردر راح يصير عندنا excessive bleeding due to defect بالهيموستاتيك mechanisms، وهذا اما ان تكون سببها blunted ضعف and or insufficient to prevent abnormal blood loss. وبالتالي راح صارت اكو مشكله بمنع abnormal blood loss، وبالتالي راح يسمح للبلد يصير البليدنج. في حاله الثرومبوتيك ديس اوردر بالبلاد clots form within intact blood vessel، بالتالي اذا صار عندي ثرومبوتيك ديس اوردر راح تكون عندي كلوت ملتصقه بالبلاد فيزلز او ممكن تكون بالشامبرز اوف ذا هارت. فالثرومبوسيس هي الخثره اللي راح تكون موجوده بالبلاد فيزلز. راح نبدا بالهيموريج. الهيموريج as a definition is the escape of blood from vasculature in the surrounding tissue. اذا البلد راح يكون من البلد فيزل راح يكون للسراوندينج تيشو، راح يصير له اسكيب، يخرج البلد من الفازلز للسراوندينج تيشو. وهذا ممكن يكون لوكال بمنطقه معينه اللي نسميها بالهيماتوما. اذا الهيموريج كان localized within tissue or organ نسميها الحاله هيماتوما، وطبعا الاسم يختلف بحسب الاورجان. فمثلا for example إذا كان الهيموريج أو الهيماتوما بالبلورال كافيتي that will called hemothorax، بينما بالبريكارديال sac will called hemopericardium، بالperitoneal cavity called hemoperitoneum، synovial space called hemaarthrosis. ايضا ممكن يكون البليدنج على هيئه small or punctured hemorrhage، يعني نقطي. الهيموريج ممكن يكون نقطي مثل النقاط، عاده تكون بالسكين والميوكس ممبرين او بالسيروزال سيرفيس، وهذا ايضا ممكن نسميه بمسميات بيتيكيال هيموريج او يسمونه بيتيكيا او بوربرا. هو عبارة عن النزف يكون نقطي، طبعا الاختلاف بيناتهم فقط بالسايز لحجم هذه النقاط. راح نشوف بالبوربورا راح تكون larger than petechiae. أما في حالة الكيس اللي نسميها ecchymosis راح يكون diffuse hemorrhage within skin and subcut. إذن in general الهيموريج هو escape of blood من البلد فازل للسراوندينج تيشو، ممكن يكون localized سميناه هيماتوما، وهذا اللي كولايز راح يكون الاسم مختلف بحسب المكان الخاص به، او ممكن يكون مثلا diffuse، فراح نذكر in details. هذا example للهيمورج اللي ممكن يكون بالسكين، وراح نعرف شو المسمى الخاص به. الديسوردرز associated with abnormal bleeding راح تجينا اما سببها primary or secondary defects بالبلد فيزل او بالبليت او بالcoagulation factors. اذا الخلل اللي ممكن يسبب لي البليدنج اما نتيجه primary defect or secondary defect اللي اما يكون بالبلد فيزل او ممكن يكون بالبليتلت او ممكن يكون بالcoagulation factors. All of these maybe can cause a bleeding. فمثلا for example إذا كانت defects بالبرايمري hemostasis، يعني راح يكون بما أنه primary hemostasis وبالتالي راح يعني معناه الديفكت راح يكون بالبليتليت، راح يكون عندي platelet defects، أو ممكن راح نشوف هاي الحالة بمرض اللي نسميه فون ويلبراند disease. فالفون ويلبراند ديزيز هو يعني مرض يسبب اضطراب دائم في حالة نزيف الدم، يعني أن الدم ما راح يتجلط بشكل طبيعي نتيجة بسبب أنه قلة عامل اللي نسميه عامل فون ويلبراند اللي هو هذا البروتين اللي يساعد على تجلط الدم. وبالتالي أنه راح نكون نشوف بالبرايمري كوزز راح يصير عندي ديفكت بالبليتلت accumulation
او راح يكون عندي platelet defects، وبالتالي راح اشوف هذا ممكن اشوفه بالسمول bleeds in skin and mucosal membrane، وبالتالي راح اشوفه rich بالبليتلت. وهذا ممكن يكون عند شكله اذا كان السايز مالته اكبر من 3 ملم يسمونه purpura، او ممكن يكون من 1 إلى 2 نسميه بيتيكي. اذا كان السبب secondary، اي انه مو برايمري للبليتلت، وانما بعمليه الكواجيليشن فاكتور ديفكتس، هنا راح يصير عندي المشكله بالكواجيليشن فاكتور، وبالتالي هنا راح تكون ممكن موجوده بالسوفت تيشوز يعني المسلز، او ممكن تكون موجوده بالجوينت، وبالتالي ممكن يتسبب لنا حاله لنزيف اللي راح يكون بالجوينت نسميه هيمارثروسيس، اللي هو following trauma، شخص صارت عنده trauma particular characteristic راح يصير عندنا hemophilia اللي هو حالة inherited bleeding disorder اللي ممكن تسبب blood does not clot properly، وبالتالي صار عندي bleeding نتيجة بالجوينت نتيجة الcoagulation factor defects. أيضا ممكن generalized defects، ممكن تكون بالpurpura سوري، هذا البليدنجز يكون بالاريا، او نتيجه الايكوموزز الكدمه اللي ممكن تصير مثلا بالوجه بالعين وبغير مكانات، فهذا كله يعتبر نوع من البليدنجز او الهيموريج. خلصنا من الهيموريج، عرفنا التايبس اوف هيموريج والميكانيزمز ذات افكت هيموريج، قلنا either localized primary or secondary defects or general defects. الآن راح ناخذ الثرومبوسيس أو نسميها بالخثرة. الثرومبوسيس it is the formation of a blood clot inside the blood vessel، فراح تتكون عندي blood clot بداخل ال blood vessel. بالحالة normally the blood is kept in the fluid state، يعني ماكو clotting and rapid formation of a plaque at the site of injury. بالتالي نورمالي ان الدم موجود بالبلد فازل هو بحاله سائله مو حاله الكلوت، وبالتالي اي خلل او اي انجري ممكن فبالتالي ينسد ويمنع الكلوتينج. لكن بعض الحالات ممكن يصير عندنا فورميشن للبلد كلوت انسايد بلد فازلز، راح يكون بداخل البلد فازلز. هاي الحاله نسميها بالثرومبوسيس. both عندنا راح ناخذ الهيموستاسيس والثرومبوسيس موجود بها 3 components اللي هم البلد فيزلز اللي هو الفاسكولار وول والبليتليت والكواجيوليشن فاكتورز او الكاسكيد، دول لازم يكونون موجودين. هنا اذا كانت الثرومبوسيس كيف راح تتكون؟ الخثره شلون راح تتكون؟ البرايمري ابنورماليتيز اللي تؤدي لنا للثرومبوسيس اللي نسميهم بثالوث فيرشو، اللي هم endothelial injury، راح يصير عنده injury بالاندوثيليوم، اكو disturbance بالبلد flow either states or turbulent blood flow، hypercoagulability of the blood، فعندي مشكله بالcoagulation، قابليه الcoagulation راح تكون hypercoagulability of the blood، فراح نعرف كل واحد منهم. هذا اللي سميناه بمثلث فيرشيو اللي هو عباره عن الاندوثيليال انجري والابنورمال بلاد فلو والهايبر كواجولابيلتي اللي ممكن يسببون لنا حاله الثرومبوسيس. starting with endothelial injury. اذا صار عندي endothelial injury leading to platelet activation، اكيد راح يسمح اكو انجري فالبليتلت راح يصير لها activation، وبالتالي من صار البليتلت activation اكيد راح يصير عندي thrombus formation باعتبار ان البليتلت هي اللي تسوي لنا بلاج. فاذا كانت اكو مشكله بالاندوثيليال، اذا صار انجري بالاندوثيليال سبب لنا activation للبليتلت، بالنتيجه سبب لنا thrombus formation. هذا اما ان يكون بالهارت واما ان يكون بالارتيريال سيركوليشن، بالهارت او بالارتيريال سيركوليشن.
بالتالي الكاردياك والارتريال كلوتس ممكن تكون غنيه بالبليتليت باعتبار نتيجه الاكتيفيشن اللي صار بالبليت المسؤوله عن الكلوت فورميشن. هذا ممكن يكون due to inflammation, infection, toxin بالنسبه لجماعه السيجاريت سموكر and hypercholesterolemia. هذا سبب لنا الاندوثيليال injury. ممكن يكون due to abnormal blood flow. فمثل ما نعرف انه normally البلد فلو از لامينر، راح يكون بالسنتر. البلد مثل ما قلنا بالانفلاميشن راح يكون البلو بلد فلو راح يكون بالنسبه للبلد فازل راح يكون بالوسط. That is platelet flow centrally in the lumen separated from endothelium by a slower moving layer of plasma. الابنورمال بلد فلو راح يسبب لنا حالات اما turbulence or states. الturbulence هو contributes للarterial and cardiac thrombosis and by causing endothelial injury أو dysfunction أو ممكن forming للcounter current that contributed local pockets. فمثلا بحالة عندي مثلا arterial fibrillation أو bed rest turbulence أو atherosclerosis أو vessel narrowing، كل هاي الحالات ممكن يسبب لنا abnormal بالبلد flow، أو ممكن حالات الستيتس مثل قلنا اللي هي الميجر contributor للdevelopment للفينوس thrombosis. finally with hypercoagulability أو يسمونها بالثرومبوفيليا، هي any alteration بالcoagulation pathways اللي تعتبر predisposing للثرومبوسيس. أيضا it plays important role in the venous thrombosis، بينما هناك كانت بالارتريال due to genetic or secondary اللي هي acquired disorders. هنا أنا سويت tables shows the genetic and acquired factors اللي هم play a role in thrombosis like factor V mutation, increased level of factors 8 or 9 or 10, 11 or fibrinogen, thrombopene mutation, etc. or acquired اللي هو prolonged bed rest or embolization, myocardial infarction, tissue damage, cancer, sickle cell anemia, smoking, etc. شنو ممكن أشوف بحالات الثرومبوسيس as a morphology of thrombosis؟ الخثرة may develop anywhere inside the cardiovascular system. ممكن تكون بالهارت، ممكن تكون بالارتريز، ممكن تكون بالفين، ممكن تكون بالكابيلاريز. إذن anywhere. They are variable in size and shape. إذن أيضا أكو اختلاف بالسايز وبالشيب بالنسبة للثرومبوس، وهذا يعتمد على site of origin and cause their development. But any area or attachment to the underlying vessel or heart wall frequently راح تكون firmest at the site of origin is correct. وبالتالي الثرومبوسيس عادة تكون إذا نسأل سؤال comparison بينها وبين الامبوليزم we will describe it later. فالثرومبوس هو blood clot in a vein، وهنا عادة تكون ممكن تكون موجودة في مكان ثابت. وعندنا الارتيريال والكاردياك الثرومباي والفينوس الثرومباي، راح نشوف شنو المقارنه بيناتهم. الثرومبس اللي ممكن تكون بالارتيريال ممكن تكون بالايورتا بالكوروناري والسيربرال، بينما هنا راح تكون بالسوبرفيشال او الديب ليج فينز. هنا راح تكون بحاله الفينوس ستيتس، هنا راح تكون اندوثيليال سيل انجري نتيجه الاثيروسكليروسيس وغيرها. هذه ممكن تكون ميورال او نوت كلوني هيومن، هنا راح تكون اوكلوسيف. هنا طبيعتها ممكن تكون grey white friable with lines of زاحن، بينما هنا راح تكون red blue بالنسبة للفايبرين stand. And just comparison just to know the difference between them. الامبوليزم اللي نسميه بالانصمام بالعربي. Embolism is
a detached intravascular solid liquid gaseous mass. إذا هنا أكو اختلاف بين نوع الماس اللي إما solid or liquid or gaseous mass that's carried by blood to the site distinct from its point of origin. فإذا نجي نشوف الإمبوليزم راح أشوف الإمبوليزم هي anything that moves through blood vessels until it reach a vessel that is too small to let pass. يعني أنه راح أشوف أنه الإمبوليزم راح تكون متحركة بالبلد فلو أو بالبلد فيزلز حتى توصل إلى مكان ضيق وتستقر به وتسوي الانسداد أو الانصمام. عندنا الفورم اوف امبوليزم اما ان يكون هو الثرومبو امبولاي، هو خثره او صارت سببت لي انسداد اللي تشكل لنا حاله 99% من الامبولاي اللي هي تكون most common. اكو others ممكن تكون fat emboli اللي راح اشوف اللي هي عباره عن fat droplet consisting of a fat droplet، أو ممكن air emboli اللي هو consists of bubbles of air or nitrogen وتسبب لنا حالة الامبوليزم، أو ممكن atherosclerotic emboli اللي هو نتيجة الكوليسترول emboli نسميها consisting of atheromatous debris. ممكن تكون tumor emboli made of a fragment of a tumor cell بالتالي سببت لنا حالة التيومر emboli، أو ممكن تكون bone marrow emboli اللي هو عبارة عن a bites of bone marrow وشكلت لنا الانصمام، أو foreign body like pallet or sharpener any foreign body طلقة نار أو غيرها ممكن تسبب لنا حالة بقايا من الباليت تسبب لنا حالة الامبولاي. أيضا ممكن نقسم الامبولاي according to the site of origin like for example pulmonary embolism اللي هي مثل ما تشوفون حضراتكم بالفيجر راح نشوف تشكل لنا more than 95 cases للفينوس امبولاي originated. هذه عادة تجينا هاي الامبولاي من الديب leg vein thrombi above the level of the knee. ممكن تكون بالفيمر for example أو الإلياك vein اللي تعتبر الموست common type. ممكن systematic thromboembolism تشير إلى emboli راح تكون بالarterial circulation اللي هو السورس إلها 80% من السورس يجينا من الانترا كاردياك ميورال ثرومباي، وال5% الباقية راح تجينا من مصادر مختلفة like aortic aneurysm, ulcerated atherosclerotic plaque, valvular vegetations أو a very small fraction بالsystematic emboli etc. الموست common one اللي يشكل لي 80% راح يشكل لي 70% من هاي ال 80% infarction of the left ventricular wall، بينما ال dilated left arterial اللي يشكل لي 25% اللي يعتبر secondary لل mitral valve diseases. بينما الفينوس امبولاي اللي هي راح تكون primary in one vascular bed اللي هو عادة تكون باللنج، الاتريال امبوليزم مختلف. اذا اريد اقارنها بين الفينوس امبولاي راح اشوف الاتريال امبوليزم can travel to a wide variety of sites، بالتالي الارتيريال امبوليزم ممكن تتنقل من مكان الى مكان اخر. What is the major size للارتيريال امبوليزمز؟ راح عادة أشوفها مثلا بالlower extremities بشكل 75% راح أشوفها موجودة بالlower extremities بالأطراف السفلى مثلا. 10% ممكن تكون بالبرين، ممكن تكون بالintestine والكدني والسبلين، وممكن بكمية قليلة تكون بالupper limbs اللي هي تعتبر less most common. إذا الموست common راح تكون بالأطراف السفلية، عادة تكون من نوع الارتريال امبولاي. هذه ممكن تجي أسئلة MCQ بالنسبة للبرسنتج. أيضا إضافة للpulmonary embolism ممكن أشوف fat and bone marrow embolism. Microscopically راح أشوف fat globules can be found in the circulation after fracture.
فصار عندي fractures باللونج بون، فأكيد عندي fatty globulus which is contain fatty marrow or after soft tissue trauma ممكن تكون عندي الفات والبون marrow embolism. شنو اللي راح يصير؟ الفات enters the circulation نتيجة الرابتشرز للموروفاسكولار ساينوسايد أو sinus or rupture بالفانيولز in injury tissue. بالرغم أن الفات والبون مارو يحدث ب 90% من الانديفيدوالز with severe skeletal injuries، لكن ممكن أشوفه ب 10% بالبيشنت اللي shows any clinical finding، يعني مو فقط تكون موجودة بالأشخاص اللي صار عندهم fat and marrow embolism. أيضا ممكن الاير embolism راح أشوف bubbles موجودة بالcirculation بالvascular flow and سبب لنا حالة ischemic injury. الاير ممكن يدخل للسيركوليشن عن طريق الابستريك بروسيجر او عن طريق الكونسيكونس للتشيست وول انجري، فجمع الاير سبب لنا حاله الامبوليزم. امنيوتيك فلويد امبوليزمز ممكن يكون نتيجه الانتري للامنيوتيك فلويدز للماتيرنال سيركوليشن للأم عن طريق التير، ممكن ده صار بالبلاسنتا ممبرين، فإذا صار تمزق عندي بالبلاسنتا membrane which is fluid gains access due to rupture بالuterine vein، وبالتالي ممكن أشوف pulmonary edema و diffuse alveolar damage. خلصنا من الموضوع الامبوليزم، راح نبدي بموضوع الانفاركشن، الاحتشاء اللي راح نحتاج باحتشاء عضلات القلب وتفاصيلها. كدefinition إلى an area of ischemic necrosis caused by نتيجة صار عندي انسداد أو occlusion of either arterial supply or venous drainage. فصارت ischemic necrosis سبب الانسداد اللي صار إما بالarterial supply أو الvenous drainage. الأسباب مالتها الموست common one اللي يشكل 99% من الانفاركشن هو نتيجة الثرومبوتيك أو الامبوليك ايفنتس اللي عادة تكون بالموست common بالارterial سببها الارتريال اوكلوجن، او ممكن تكون بنسبه اقل الاكسبانشن بالاثيروميتاس بلاج اللي عاده تكون بالانترا بلاج هيموريج، او ممكن تكون سبازم بالكوريناري ارتري، او ممكن تكون بريشر على البلد فازل نتيجه تيومر او نتيجه فابروس ادهيجنز او نورو بالهيرنيال ساك، او ممكن تكون تويستنج التواء تورشن بالبيديكال of mobile organ like loop of small intestine، مثلا الاوفري التستيز اللي تعتبر هاي الاعضاء اللي هي تكون متحركه، فالتورست اللي الالتواء اللي ممكن يصير فيهم ممكن يسبب لنا حاله ischemic necrosis وبالتالي انسداد البلد فيزلز بالمنطقه. الكروس فيتشرز اللي ممكن اشوفها بالانفاركشن ممكن حسب اللون راح نقسمها الى ريد ووايت انفاركشن، وممكن حسب وجود المايكرو اورجانيزمز فنسميها سبتيك وبلاند، اللي موجود بها المايكرو اورجانيزم نسميها بالسبتيك. فالريد انفاركشنز ممكن اشوفها occurs with venous اذا كان عندي انسداد بالفينوس خصوصا بالاوفريان تورجنز التوالي ممكن يصير بالاوفري، ممكن يكون باللوست تيشو such as lung او بال dull circulation lung وال small intestine، او ممكن تكون بال sluggish الفينوس outflow، ممكن يكون ضعف وغيرها تفاصيل انسداد، ممكن يكون بالارتريال occlusion او necrosis يكون بالفراغمنتس of occlusion للامبوليزمز. ايضا مثل ما تشوفون حضراتكم ايضا عندنا الانفاركشن اللي هو red one، هذا البارت نتيجة كان لونه الريد ذلك سميناه بالريد انفاركشن. الوايت وان اللي هو عادة نتيجة انسداد بالارتري بالسوليد اورجان لايك الهارت والسبلين والكدني ممكن اشوفه. كcomparison between a red and a white infarction
مايكروسكوبيك ممكن أشوف ischemic coagulative necrosis. أيضا بالنسبة للإنفاركشن راح أشوف نيكروسس. إحنا نعرف شنو النيكروسس، الديد اللي يصير نوع الكوagulative necrosis. بينما إذا نتذكر بالمحاضرات السابقة قلنا البرين ما ممكن يصير به الكوagulative necrosis، وإنما راح يكون بنوع من النكروسس آخر نسميه بالliquefactive necrosis. ذلك الاكسبتيشنز اللي صار بالانفاركشن ان البرين نكروسس راح يكون من النوع الليكويفاكتيف نكروسس. الشوك is another disorder اللي هو state of insufficient blood flow the tissue of the blood نتيجة problems بيكون بالcirculation system. إذا الشوك هو سببه أو حالة insufficiency للبلاد flow بالتشو نتيجة مشكلة بالcirculation system. وهنا الشوك ممكن أقسمه إلى نوع الهايبو فوليوميك أو يسمونه اللو فوليوم شوك، cardiogenic اللي هو most common, and shock associated with systematic inflammation. إذن we have three kinds of shock. الكارديو شوك اللي هو قلنا most common راح يكون سببه low cardiac output. مشكلتي عندي بالكاردياك output نتيجة الميوكارديوم بام فيلير. إذا الاوتبوت من الهارت راح يصير بمشكلة نتيجة عندي مايوكارديوم بام فيلير، سبب بمشكلة الضخ بعضلة القلب، فراح يصير هذه الحالة بالمايوكارديال انفاركشن، وهذا قلنا الموست كومن تايب. بالنسبة للهايبو فوليوميك شوك resulted from low cardiac output لكن due to low blood volume. الأول low cardiac نتيجة الميوكارديال pump failure. هنا النوع الثاني low cardiac output due to low blood volume. بالتالي عندي مشكلة بالبلد loss. For example, a shock associated with systematic inflammation may be triggered by a variety of insults like microbial infection, burn, trauma, and pancreatitis بحالات السيفير انفكشن، فممكن يسبب لي حالة شوك. السبتكس قلنا في حالة وجود الكوزاتيف ايجنت، فهذا ممكن يصير عندي shock is caused by host response to the bacterial, viral, fungal infection. بالتالي is a systematic inflammatory condition characterized by endothelial cell activation, tissue edema، ممكن تكون intravascular coagulation, metabolic derangement، ممكن تكون بالمنطقة وبالتالي تسبب لي حالة الأورجان failure and cell death أو body death. الكوروناري heart disease أو نسميها بالإسكيميك heart disease أيضا هو reduction the blood flow to the heart muscle due to build up the plaque. فصار عندي تصلب بالشرايين اثيروسكلروسيس، فهذا تصلب الشرايين اتجمع عندي بالارتريز of the heart، فضيق المنطقة، فصار reduction بالبلد flow to the heart muscle نتيجة هذا البلاك اللي سميناه بالاثيروسكلروسيس أو يسمى تصلب الشرايين. يعتبر الموست common types of cardiovascular diseases، وهذا يشمل لي ممكن الستيبل انجينا الذبحة الصدرية، unstable angina، myocardial infarction، sudden cardiac death. كلهم تقريبا in general most common symptoms لهم هو chest pain. ممكن يكون discomfort may travel in the shoulder، راح تكون هذا البين يكون منطقة الشولدر والارم والظهر باك والنيك وكذلك الفك. هاي المنطقة راح تكون بها الchest pain، يعني نحس الإنسان أنه عنده ألم بمنطقة صدره ومنطقة اللي ظهره بنفس المنطقة والشولدر والارم. فالانجينا بيكتورس اللي هو الذبحة الصدرية اللي chest pain سببها inadequate perfusion اللي تعتبر it is typically atherosclerosis disease with greater than 70% of fixed stenosis اللي هو نسميه بالcritical stenosis. فالانجينا بيكتورس اللي هي الذبحة الصدرية موجود بها chest pain نتيجة inadequate perfusion
اللي يشكل 70% جايتنا من الاثيروسكلروسس. الانستيبل انجينا result from small fissure or rupture بالاثيروسكلروتيك plaque. اكو شنو عندي؟ صار عندي rupture بالاثيروسكلروتيك plaque، هذا triggering platelet aggregation، صار عندي vasoconstriction، شكلت لي mural thrombosis that need not necessarily be occlusive. المyocardial infarction احتشاء عضلة القلب اللي ممكن نتيجة decreased الفلو، blood flow decreases or stopped to part of the heart نتيجة سبب لنا حالة دمج بالهارت muscle. إذا قلل البلود فلو أو ستوب صار تماما للبلود فلو من القلب سبب لنا حالة الدمج بالهارت muscle. الموست كومن كوز للمايوكارديال انفاركشن هو نتيجة rupture اللي يصير بالاثيروسكلروتيك plaque on an artery supply heart muscles. قلنا هذا البلاكس ممكن تكون unstable أو ممكن تكون rupture أو ممكن promote the formation of blood clot and blocks the artery، بالتالي هذا ممكن تكون within a minutes. myocardial infarction may result from a heart with limited blood supply، يعني كل اللي يدور حوالينا انه عندنا decrease او stop للبلد flow subjecting، وبالتالي myocardial infarction may result from a heart with a limited blood supply subject to the increased oxygen demand، ممكن سببه fever، fast heart rate، hyperthyroidism، too few red blood cells in the bloodstream، low blood pressure, damage or failure of a procedure due to percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass graft may cause myocardial infarction. Spasm بالcoronary artery ممكن تسبب لنا حالة المyocardial infarction نتيجة تسبب لنا blockage بالبلد flow. ممكن يكون chronic ischemic heart disease اللي هو progressive للهارت فيلير، سبب عندنا حالة heart failure نتيجة الاسكيميك injury، إما نتيجة prior للinfarction أو coronary low grade ischemic. ممكن عندنا rheumatic heart disease كدefinition إلى is a condition in which the heart valves have been permanently damaged. فالمشكلة وين هنا؟ بالheart valves صار بي damage by rheumatic fever، سبب اجانا من الروماتويد او من rheumatic heart disease سبب من rheumatic fever. فالheart valve damage may start shortly after untreated or undertreated بالstreptococci infection، مثلا بحالة الستريبت ثروت او السكارلت فيفر ممكن تسبب لنا. اذا هنا الدمج اللي تسبب بالهارت فالف سببه بالروماتيك فيفر. الهارت فيلير هو معناه ان اذا في باثوفيسيولوجيكال ستيت اللي بيكون بها الهارت is unable to pump blood around the body، اذا اكو مشكله بعمليه البامبينج بالنسبه للبلد. It occurs because the heart has become too weak. إذا المشكلة بالقلب أنه راح البامبينج مالته ضعيف بسبب أنه مشكلة بعضلات القلب اللي مسؤولة عن الضخ. This condition can result إما سبب تكون عندي abnormalities بالsystolic أو بالdiastolic function أو both، اللي هو commonly most common أنه مشكلة بالsystolic والdiastolic. أيضا بالرغم أن the primary abnormalities can be a change بالcardiomyocyte function، ممكن there is also changes بالcollagen turnover extracellular matrix. الcardiac structure defects بحالات مثلا congenital defects، valvular disorder،
The cardiac structural defects like congenital defects, valvular disorders, rhythmic abnormalities include persistently high heart rate or high metabolic demand. عندنا ممكن تكون حالة congestive heart failure. It is a clinical syndrome which is developed due to accumulation of blood in front of the left or right part of the heart. بالتالي عندنا congestive heart failure. هذه الحالة نتيجة تجمع الدم بمقدمة اليمنى أو اليسرى من القلب، بمقدمة القلب اليمنى أو اليسرى. أيضا ممكن يكون عندي حالة الهايبرتنشن. اللي ممكن نسميه essential hypertension أو primary hypertension أو يسمونه idiopathic hypertension. It is a form of hypertension that's by هنا ما معروف السبب للسكندري كوزز. اكو هايبرتنشن بس ماكو سكندري كوز اللي يسبب لنا هايبرتنشن. يعتبر الموست كومن تايبس بالنسبه للهايبرتنشن شكل 85% من الهاي بلود بريشر. الكاردياك اوتبوت والبريفرال ريزيستنس اللي هو تعتبر التو determinants للارتيريال بريشر. بالتالي البلود بريشر is normal depend on these two balance اللي هو الكاردياك اوتبوت والبريفرال ريزيستنس. هنا من الميكانيزمز للهايبرتنشن راح يصير عندي vasoconstriction which is occurred due to sympathetic overactivity. فهذا الكونستراكشن راح يسمح بضخ الدم بقوه، بالتالي ممكن يصعد البلاد بريشر منه. فالاوفر رياكتيف للرنين انجيوتنسين سيستم اللي يسبب لنا حاله الفازوكونستراكشن وبالتالي retention للصوديوم and water. السكندري اللي هو معروف البرايمري كوزز الى identifiable under the primary causes. معروف السكندري كوزز اللي ممكن يسببها اللي هو less common يشكل 5 إلى 10%. These may different cause like for example kidney disease أو tumor أو endocrine. فمثلا في حالة النورمال، في حالة pre hypertension وفي حالة الهايبرتنشن شوف النروينج أو الكونستراكشن اللي صار بالبازل. الهايبوتنشن عكس الهايبرتنشن اللي هو راح يصير عندنا physiological state in which the artery blood pressure is abnormal low، راح يكون أقل من 90 إلى 60 بالنسبة للسايستوليك والدايستوليك respectively. الهايبوتنشن reduce blood flow، صار dilatation فقلل blood flow وبالتالي الأكسجين delivery للأكسجين بالأورجان and tissue which may cause cellular damage and dysfunction. When oxygen delivery is insufficient to support tissue metabolic requirement وبالتالي a person راح said to be in circulatory shock إذا قلل الأكسجين sufficiency. Finally اللي هو malignant hypertension اللي هو راح يكون high blood pressure will develop مالته rapidly سبب لنا حالة sometimes of organ damage اللي يكون حالة rare شكل 1% من الأشخاص، وهذا ممكن يكون life threatening conditions. هذا المقدار أنا أستطيع أن أقول أنه briefly انهينا ال Cardiovascular Disorders. إذا كان أكو سؤال أو استفسار ممكن نتناقش فيه إن شاء الله.